السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ اور خوب اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو تجویز سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ جواب مجھے کب ملے گا اور کیسے ملے گا اور کون سا طریقہ ہے؟ جی، فیڈ بیک کا۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس مجھے دیتے تو وہاں پہ مجھے الحمدللہ پتہ چل جاتا ہے۔ چلیں آج پھر ہم اپنی آیات کو بھی دیکھیں گے، اور سب سے پہلے کیا ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور کورس کا کیا نام ہے؟ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آج سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھیں گے وہ ہم شروع کریں گے آیت نمبر 186 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تطبیق دیکھ لیتے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے اور با پر قلقلہ کریں گے، نون پہ غنہ کریں گے، فی یہاں پہ یا مدہ اور چار حرکت لمبا کریں گے، اموالکم الف مدہ، میم پہ اظہار شفوی، وانفسکم نون پہ اخفاء حقیقی، میم پہ وقف کیا تو یہ وقف بالسکون ہوگا، اور اس کو اظہار شفوی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ میم حروف شفویہ میں سے ایک حرف ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے، آئین کی پیش کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون پہ پراپر غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا۔ وہ کیسے ہوگی؟ غنہ، یہ والی۔ من الذین، ذی پہ مد صل بالیا کا قاعدہ، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اوت الکتابہ، او پہ واو مدہ کا قاعدہ اور تا کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن لام کو ہلائیں گے نہیں۔ کتابہ، تا پہ مد صل بالالف کا قائم مقام، اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، پھر با کی حرکت کو نہیں کھینچیں گے۔ من قبلکم، نون پہ اخفا ہوگا، وہ بھی پر قوف کی وجہ سے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور با پہ قلقلہ ہوگا، لکم ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے لیکن میم پہ اظہار شفوی۔ ومن الذین، نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، ذی پہ یا مدہ یعنی ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اشرکو، شین ساکن ہے، اش، ٹھیک ہے، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، کو واو مدہ ہے اور اوپر آپ یہ مد دیکھ رہے ہیں تو اس کو چار حرکت لمبا کریں گے۔ اذن کثیرا، یہاں پہ اخفا کیا جائے گا تنوین زبر پہ، اور سی پہ مد صل بالیا کا قاعدہ، اور را جب ہم الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے تنوین زبر کو چھوڑتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ الف مدہ یعنی را زبر اب بن جائے گا، را زبر الف را، تو یہاں پہ وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالابدال۔ وَإِن تَصْبِرُوا، نون پہ اخفاء حقیقی، صاد حروف مستعلیہ میں سے، رو پہ مد صل بالواو کا قاعدہ، وَتَتَّقُوا مد صل بالواو کا قاعدہ، فَإِنَّ نون پہ غنہ، ذَلِکَ لا پہ الف مدہ کا قائم مقام، مطلب کیا؟ ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، من عزمل، عزمل، ٹھیک ہے، نون پہ اظہار ہو جائے گا، آگے حروف حلقی میں سے عین ہے، میم کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، امور منہ پہ مد صل بال واو کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور را
जब साकिन कर देंगे यहाँ पे तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुंह पे क्या है, मद्देसली बिल वाव या फिर वाव मद्दा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه। तत्बीक वाव होंठों की ना तमाम गुलाई से इज़ नरमी के साथ अख़ज़ल्लाहु खा हुरूफ़ मुतालिया में से, और जब इसमें जलाला का लाम पढ़ा जाएगा तो पुर पढ़ा जाएगा, दाल पर ज़बर है। मीसाक़ल्लज़ीना, मी पे या मद्दा का कायदा, था पे नरमी भी करनी है और साथ में अलिफ मद्दा। कौफ की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। जी पे या मद्दा, ऊतुल किताबा, ऊ पे मद्दे बिल वाओ और ता की पेश लाम के साथ, लेकिन लाम को हिलाएंगे नहीं। किताबा, ता पे खड़ा ज़बर है जिसको एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे। लतुबय्यिनुन्नहु, लतु इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे, बई जल्दी से, बई सख्ती नहीं करनी। ठीक है, बय्यिनुन्नहु गुन्ना करते हुए हु पे वाव मद्दा का कायम मुकाम है। लिन्नासी गुन्ना करते हुए अलिफ मद्दा और सीन की ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे। ठीक है। वला तख्तुमूना, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, ला पे अलिफ मद्दा का कायदा, तख्तुमूना, काफ पे हम्स होगा, मुंह पे मद्दे बिल वाव और ना यहाँ पे हमने वक्फ कर दिया। फनबज़ूहु वराअ, फनबज़ूहु वाव मद्दा का कायदा, हु की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। वराअ, यहाँ पे हमने चार हरकत लंबा करना है और हमजा की ज़बर को लंबा नहीं करना। ज़ुहूरिहिम, ज़ो हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ने। हु हा वस्ते हलक से नहीं बल्कि अक्सर हलक से अदा करना, यानी सीने के करीब वाले हिस्से से, और वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। रा की ज़ेर यानी बारीक पढ़ी जाएगी, ज़ुहूरिहिम। ठीक है, रिहिम आप लोगों ने रा पुर नहीं पढ़ना, मीम पे इज़हार शफ़वी। वश्तरौ, रौ पे क्या है, वाव लीन का कायदा, बिही यहाँ पे या मद्दा का कायम मुकाम है। ठीक है, समानो कलीला, यहाँ पे न पे एफ़ा हकीकी, कौफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, लीला, ली पे याए क्या है, या मद्दा का कायदा, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर। अब यहाँ पे जब हमने वक्फ किया तो वक्फ बिल क्या होगा, इबदाल हो जाएगा। फबिस्मा यश्तरून, बी पे हमने झटका देना है, सीन की हरकत को लंबा नहीं करना। मा यश्तरून, रू पे वाव मद्दा का कायदा, नून पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिम मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। ला पे मद्दे से बिल अलिफ का कायदा, हा पे हम्स करेंगे, नून पे गुन्ना करते हुए लाम के साथ मिलाएंगे, लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। जी पे या मद्दा का कायदा, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, फा पे हम्स होगा, रा पुर पढ़ा जाएगा। हौ वस्ते हल्क से अदा करते हुए वाव मद्दा का कायदा है, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। बिमा यहाँ पे चार हरकत लंबा करेंगे। अतौवा, अब यहाँ पे हमने फौरी उठाना है क्योंकि इदगाम माल गुन्ना का कायदा नहीं हो रहा बल्कि ये एक नबर का कायदा है जिसमें आवाज़ को उठाना है। अतौवा, वाव को फ़ौरन उठाएं लेकिन हरकत को लंबा नहीं करना। युहिब्बूना, यहाँ पे बू पे मद्दे बिल वाव का कायदा और नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। अन युहमदू, हा पे हम, दू पे मद्दे बिल वाव, बिमालम अलिफ मद्दा और मीम पे इज़हार शफ़वी। यफ़अलू, फा पे हम्स है, लू पे मद्दे बिल वाव, फला
मद असली बिल अलिफ तहसबन्नहुम बिमफाज़तिम। अब यहाँ पे क्या है, ला पे मद असली बिल अलिफ, हा पे हम्स, नून पे गुन्ना, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, इख्फाए शफवी का। बिमफाज़तिम यहाँ पे कौन सा है, अलिफ मद्दा, और ज़ा सुफीरियर लेटर है, इस हरकत को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तनवीन ज़ेर के साथ बाद आगे क्या आ रहा है, मीम आ रहा है, तो ये इदगाम आलूना का कायदा। नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम को हिलाएंगे नहीं। आज़ाब, ला पे मद असली बिल अलिफ और बा पे जब साकिन कर देंगे तो ये कलकला भी होगा और साथ में वक्फ बिल इस्कान भी। वलाहुम, मीम पे ज़ाहिर शफ़ी, आज़ाबुन, ला पे अलिफ मद्दा का कायदा, और तनवीन पेश को हिलाना नहीं है, लेकिन इसको क्या करना है, इख्फा नहीं करना बल्कि इजहार करना है। अलीम, हमज़ा की ज़बर को अदा करना है, और ली पे क्या है, या मद्दा का कायदा, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, मीम पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा लेसन 186 से लेकर 188 तक हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने इसकी खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसे और लोगों तक भी शेयर करना है, और अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाही देते रहा करें ताकि मैं मज़ीद इसको जैसा आप चाहते हैं वैसे आपको समझा सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।